नमस्कार जय जगन्नाथ मरीचिका स्वप्न आम केन्दुझर एक निरा कार्यक्रम देवाशीष नाना चा खटी को आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँगी अनेक अनेक शुभेच्छा और अभिनंदन। सत्य धर्म न्याय शांतिर सहर केन्दुझर रे अनेक प्रतिभा अच्छा आज आम सेमती जड़े प्रतिभा सांगे कथा आलोचना करवा सांगे चा पीवा आसतु जीवा। आम जिलार जड़े आगधाड़ी वरिष्ठ आईनजीवी श्रीजुक्त शक्ति दास सांगे आलोचना करवा सांगे चा पीवा खटी करवा चलतु। सर नमस्कार। नमस्कार सर मु देवाशीष मिश्र आपन को कहि नै गोटे सरप्राइज रे आसी आम केन्दुझर मरीचिका स्वप्न आम केन्दुझर एक चैनल तार गोटे निरा कार्यक्रम देवाशीष नाना को चा खटी मु देवाशीष मिश्र आपन का स्वागत करूची आपन आज दिन रे आम अतिथि। नमस्कार आपन पसंद आपन ए भलिया मते गोटे आज सुयोग देइथिबारु आम निजको धन्य मन करुचे एवं आपन धन्यवाद देउचे। सर आपन को अनुरोध करूची जेहेतु ये चा खटी प्रोग्राम आपन चा टिके मगांतु मो पई हम सांगरे चा पीवा आ कथा निश्चित भाव रे ए जो हमरो आमे परस्पर रो प्रभाजन हिथिबारु एटा निहाती हेबा त सर आपण श्रीजुक्त शक्ति दास जिलार जड़े वरिष्ठ आगधाड़ी आईनजीवी सारा जिलावासी आम टीम समस्ते आपण दीपर शुणा आपण विषय किसी जानवा उत्सुकतार सहित बस आपण सर मु अनुरोध करुच्ची दर्शक मान तरफ आपण कहतु आपण पिला बेलू ए पर्यंत केमिति आईन पाठ पढ़िले आईन को केमिति पेशा भाव में नेले केते सफलता आपण को मिली कौन भल पाई कौन मंद पाई केते निंदा पाई केते प्रशंसा पाई दयाकर दर्शक संगे शेयर करूँ समस्त उत्सुकतार सह अच्छा। मोर जन्म आज्ञा 1945 मसीहा आज्ञा जन्म 45 मसीह मु आसिक माधवपुर रे आम अजा पाखे पाखे रही तेणु से माधवपुर थी मोर प्रथम शिक्षागत येटा है आम मोचमन स्कूल अच्छी मोचमन स्कूल फणमंडल गोटे मोचमन स्कूल आ गोटे ओल्ड टाउन हूँ मॉडल स्कूल तो आम पंचम श्रेणी पर्यटन पढ़ी पंचम श्रेणी पढ़ सारा गोटे मॉडल स्कूल गोटे वृत्ति परीक्षा वृत्ति परीक्षा गलु वृत्ति परीक्षा जे पास कर सी आसिक डीएनए स्कूल पढ़ी पार ना पढ़ी पार से अनुसार मु डीएनए स्कूल आम षष्ठ श्रेणी से पुराणा बजार पिला आम पढ़ी मोटामोटी स्कूलिंग का डीएनए स्कूल तापर डीएनए स्कूल आम द्वितीय श्रेणी पास कली कम जहाँ पास कर से पास कर सारा ये आउ किसी सुजोग नथिला गोटे सिराज साइंस कॉलेज गोटे साइंस कॉलेज एडमिशन लेली तबे साइंस पाठटा मत ह्यूमैनिटीज ठारो भल लागला नाही तेणु मु भद्रक रे जाइकरी सेठी मु हिस्ट्री ऑनर्स ने पास करी। अच्छा आई पास हिस्ट्री ग्रेजुएशन सेठी सरला आगे
ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଏଠୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆଇନଗତ ଲୋକ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଡରନ୍ତି ବା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେମିତି ଉତ୍ସାହ ଆସିଲା? ଆସିଲା ମୁଁ କହିବି ସେଟା କାହିଁକି ସେ ଉତ୍ସାହ ଆସିବି ସେଠୁ ପାସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଇନ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗଲି ଆମର ମଧୁସୂଦନ ଲ କଲେଜ କଟକ। ସେଟା ସେତେବେଳେ ଥିଲା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲ କଲେଜ ଇତ୍ୟାଦି ନଥିଲା ବେଶୀ। ଆଉ ସେଠି ଗଲି ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଆମର ଯେଠି ରାସ ଯେ ଏକ୍ସ ଏମପି ଥିଲେ ରାସ ମୋତେ ସେଠିକି ଗୋଟେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ପଢ଼ିବି ଲ। ସେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼। ଆସନ୍ତୁ ପଢ଼ିବା। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାରା ହଷ୍ଟେଲରେ ରଖିକି ଲଟା ପାସ୍ କଲୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲ ପାସ୍ କରିବା ଭିତରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ କାମ କରୁଛୁ। ତା ଦେହରେ ମୋର ଗୋଟେ ସେଠି ଖୁସି ଆସିଥିଲା ଏଇ ଡ୍ରାମା ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ଏବଂ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ ପୁରା ପପୁଲାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ପ୍ଲେ। ଆମ ପରିବାର ଚଳଣି କେମିତି ଥିଲା? ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅବସ୍ଥା କେମିତି ଥିଲା ସେତେବେଳେ? ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ଆମ ଚଳଣି ଭଲ ଥିଲା। ଆମ ବିବାହ କେବେ ହେଲା? 72 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆପଣ କେଉଁଝର କେମିତି ଆସିଲେ? କେଉଁଝରରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜର ଜୀବିକା ରୂପେ ନେଲେ ଆଇନକୁ? ଏଇଥିପାଇଁ ନେଲି ପରା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ପାସ୍ କରିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ SFI ର ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର। SFI ର ଆଇ ଆମ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର। ତା ଛଡ଼ା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମିଟିର ମୁଁ ଜଏଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲି। ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷେ କାଳ ମୁଁ ବୁଲିଲି କଟକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କଟକରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଥିଲେ କରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ କଟକରେ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ଯେଉଁଠି ବଞ୍ଚିଛି, ଛୁଆବେଳୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଛୁଆବେଳୁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ସ୍ୱଭାବ ଅଛି, ସେଠିକି ମୁଁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି। ସେ ତଦନୁଯାୟୀ ମୁଁ କେଉଁଝର ପଳେଇ ଆସି, ଯଦିଓ ସେଠି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ବା କଟକର ବିଭିନ୍ନ ଭଲ ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମୋ ସ୍ୱଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ବି ଚାହୁଁଥିଲେ ତୁ ଏଠି କର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୁଁ ପଳେଇବି, ମୋ ଜାଗା ମୋତେ ଡାକୁଛି। ପଳେଇ ଆସିଲି। ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ 10 ବର୍ଷ ସେତେବେଳେ ତ ଏଇ ଲିଗାଲ ଏଡ୍, ଅଙ୍କ ଶାନ୍ତି, ଫ୍ରି ସର୍ଭିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି କିଛି ନଥିଲା। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ କାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଯେକୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ ମୁଁ କାମ କରୁଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ କାମ କଲି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ପଇସା ନ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସେମାନେ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଫଳରେ ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗଧାଡିର ଆଇନଜୀବୀ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ କିଛି। এই বর্তমান পরিবর্তিত পরিস্থিতিরে এই যে মহাবিপত্তি বিপর্যয় যে হয়েছি ভারত বর্ষকু বিশ্বকু এই করোনা মুকাবিলা নেই এতে আইন বিভাগের আমার কেতে ক্ষতি হয়েছি বা কেমনি কার্যকলাপ চালছি সে কথা হচ্ছে এই যে হেলা বহুত মরিগল ଆଉ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଔଷଧ ଟୀକା ସବୁ କିଛି ଆମ ହାତରେ ନଥିଲା। ଆମେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲୁ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହୁଛି ମୋ କହିବା କଥା ୟାର ଯୋଉ ଆଇନ ବିଭାଗର ଯୋଉ କ୍ଷତି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଲେନି। ଧରନ୍ତୁ ଯିଏ ଜେଲରେ ରହିଲା ରହିଗଲା, ଯିଏ ବାହାରେ ଅଛି ଗୋଟେ ବେଲ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ କରିପାରିଲା, ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ହେଲା ୟା ଦ୍ୱାରା କେତେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷତି ହେଲା ନା ଠିକ ଅଛି? କ୍ଷତି ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ହାଇକୋର୍ଟ ବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଉ ଆମର ରାଜ୍ୟର ଯେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର
କେନ୍ଦ୍ରର ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା। ଏମାନେ ସବୁ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଲାଇନରେ ଟାଣିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକେ ଆଉ ଆସିପାରିବେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କେସ୍କୁ ଆସିକି ବିଚାରରେ ବସି ପାରିଲେନି। ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଆସିଲେ ସାଧାରଣ ଆପଣ କହିବା କଥା ସାଧାରଣ ଜନତା କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକଡାଉନରେ ଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରକ୍ଷା କରିକି କଥା ହଉଛନ୍ତି, ନହେଲେ ହୁଏତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଆଜିକା ଦିନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ନଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆପଣ କରୋନା ପାଇଁ ସୂଚନା ଦିଅନ୍ତୁ, କିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ରହିବେ। ସେଟା ଗୋଟେ ରୋଗ, ଯୋଉ ରୋଗଟା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ବାହାରେ ରହୁଛି କି କୁଆଡୁ ଆସିଲା କଣ କଲା ତାକୁ କାଳେ ହେଇଯିବ କି, ସେଇ ଅନୁସାରେ କରୋନାରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛି, ଆଗରେ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି, କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଭଲ ହଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ଭାଇରସ ମହାମାରୀ ହେଇଛି ସେଥିରୁ ଆମକୁ ଭଗବାନ ମୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କାମନା ଆମମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଜର୍ଣ୍ଣି ଶୈଶବରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ପାଇଛନ୍ତି? ନା କିଛି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରେରଣା ଦଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦରେ। କାହିଁକି ନା ତାର କାରଣ ହଉଛି ଆମେ ହଉଛୁ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଦର୍ଶନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ବୁଝିଲି। ତେଣୁ ଆମେ ମାର୍କ୍ସୀୟ ଦର୍ଶନଟା ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହଉଛି କାହା ପ୍ରତି ନା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି। ମୁଁ ସେ କଥା କଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ କରିକି ବହୁତ ଆଇନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ପଢିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରି ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ, ଆଗାମୀ ପିଢି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ? ମୁଁ ତ ଏଇଠି ଆମର ଆଇନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁଁ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କେଉଁଝର ଲ କଲେଜ? ହଁ କେଉଁଝର ଲ କଲେଜରେ ମୋ ସମୟରେ ସେଠି ଆମର LLM ମୁଁ ଖରାପ କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଯୋଉ 5 ବର୍ଷ ସ୍କିମ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ କରିପାରିବା। ଆଉ କିଏ ବନ୍ଦ କଲା? ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ନଦେବା କାହିଁକି ସୁବିଧା? ଆମର କେଉଁଝର ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନରିଠିକା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ କେନ୍ଦୁଝରର, ଆପଣ ଆମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆମକୁ ଟିକେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତରାତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବାଟା ମୋର କାମ୍ୟ। ନିଶ୍ଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଦାସ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କର୍ମମୟ ଜୀବନର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇ ଆମକୁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି ଛୋଟ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ। ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଆଉ କେବେ ସମୟ ମିଳେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇପାରେ, କଥା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ। ଇଏ ଥିଲେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶକ୍ତି ଦାସ, ଆଜି ଯାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଜିଲ୍ଲାର ଆଗଧାଡିର ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଜଣେ ଅନନ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।